हेलो पिलाने समस्त को स्वागत आज क्लास रे। तो पिलाने देख आज क्लास रे पढ़ा आम जे अष्टम श्रेणी इतिहास बहीर द्वितीय चैप्टर जहाँकि भारत इंग्रेज शासन प्रभाव तार कनसेप्ट क्लास आम संपूर्ण भाव में सरी सारी। तो आज क्लास रे आम तार क्वेश्चन आंसर गुड़िक आम डिस्कस करवा और समस्त क्वेश्चन उत्तर गुड़िक ये वीडियो माध्यम पाइपर। आज जो 1 2 3 4 नंबर पर्यंत जो क्वेश्चन अच्छे सब क्वेश्चन उत्तर गुड़िक पाइपर। पिला देख जहाँकि टाइपिंग लिस्ट ही पाइपर। फास्ट क्वेश्चन कहे पे देख 1 नंबर क्वेश्चन है आमर प्राय 75 शब्द उत्तर दिया कहे। तो पिलाने जो मैंने भी प्रथम थर पर चैनल को देख चैनल टाक सब्सक्राइब कर रख। प्रत्येक दिन जिते बड़े वीडियो अपलोड कर तुम मान पाखक चलीज। तो क्लास 6 रु क्लास 10 पर्यंत इतिहास भूगोल संपूर्ण क्वेश्चन आंसर सहित कनसेप्ट क्लास अपलोड हो। तो देख तो फास्ट क्वेश्चन है आमर सामाजिक संस्कार आंदोलन कहीं आरंभ होता 1 नंबर क्वेश्चन कहे पे देख। तो ये उत्तर गुड़िक आम 75 शब्द लिखा। तापर द्वितीय नंबर गुड़िक कहे देख जे आमर 20 शब्द उत्तर लिखा। तो 20 शब्द मान 2 या 3 वाक्य लिखा। तापर 2 वाक्य 3 वाक्य 75 कहे माने आमर ये 6 या 7 वाक्य लिखा पड़ो आमको। पाखापाखि 7 वाक्य आमको लिखा पड़ो ए। तो 7 वाक्य जमती सामाजिक संस्कार आंदोलन कहीं आरंभ होता गोटे वाक्य जमती है एमती आम 7 रु 8 वाक्य लिखा पड़ो ए। तो देख तोर गुड़िक लिखा। तो फास्ट क्वेश्चन था सामाजिक संस्कार आंदोलन कहीं आरंभ होता देख। तो से दीर्घ देख ये दीर्घ दिन भारत सामाजिक जीवन जाति प्रथा बाल्य विवाह सतीदाह प्रथा तथा नरबली आदि नाना कुसंस्कार गुड़िक प्रचलित थिला। तो पिला देख यह एक गोटे वाक्य है। तो इंग्रेज माने देशर अवनति यही प्रथा गुड़िक दायी करते कारण से गुड़िक पछरे कौन विज्ञान संबंध जुक्ति नाला। ये सब कुसंस्कार गुड़िक भरी रही है कौन वैज्ञानिक संबंध मान कौन जुक्ति नाला। यह देशर लोक मानकर नीच मनोभाव थिला। तो भारत भली एक विशाल उपनिवेश को पाश्चात्य संस्कृति अनुगामी करने निमंते भारतर सामाजिक परंपरा इंग्रेज मान हस्तक्षेप करने को आवश्यक पड़ा। तो से समाज ये सब कुप्रथा सामाजिक संस्कार आंदोलन कहीं आरंभ कर देख ये सब कुसंस्कार गुड़िक भरी रही है कौन विज्ञान संबंध नाला। पिला देख उत्तर जहाँ लिखी लेख मुझे कौन तुम मान बुझे फिर लिख कहूँ। नेक्स्ट जिते बेले से उत्तर यहाँ है शिक्षित बुद्धिजीवी मान व्यवहार होगा फल से संस्कार आणवे सहयोग होता। जिते बेले इंग्रेज सरकार नुआ शिक्षा व्यवस्था प्रचलन कले 19 शताब्दी देश एक आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवी वर्गर अभ्युदय है एवं से माने देशर उन्नति सामाजिक कुसंस्कार विलोप साधन एकांत आवश्यक बोली हृदयंगम कले। तापर यही समय भारत राजा राममोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद महादेव गोविंद राणाडे प्रभृति ये सब कुसंस्कार गुड़िक विलोप करने से विभिन्न संगठन गुड़िक गठन करते केतक क्षेत्र सरकार सहयोग करते फल भारत में यही संस्कार आंदोलन आरंभ होता। भारत में संस्कार आंदोलन आरंभ होता। पे देख यहाँ तुम वीडियो को पोस्ट कर पार कि स्क्रीनशॉट नहीं लिखिपार वीडियो को पोस्ट कर देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख आमर 2 नंबर ख है ओडिशा रे समाज संस्कार आंदोलन उपर एक टिप्पणी लेख। ओडिशार जो समाज संस्कार आंदोलन चलता से उपर एक टिप्पणी लेख कहे। देख भारत में तो सेमती समाज संस्कार आंदोलन अनेक महान पुरुष मैंने आंदोलन करते समाज को सचेतन करते किंतु ओडिशा रे ताहार प्रभाव देखा मिलता। 19 शताब्दी चली समाज संस्कार आंदोलन प्रभाव ओडिशा रे अनुभूत होता। ओडिशा रे फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य आदि निजर रचना
କବିତାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଯେ ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ଦାସବର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଇଂରାଜୀ, ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍ ଆଦି ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ଏକ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ କାଗଜ କଲମ ଛୁଇଁଲେ ଆମର ଜାତି ଯେ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରିହର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଗ ନମ୍ବର ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା ଦେଖ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ 1869 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଆଦିର ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ 1869 ମସିହାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ବମ୍ବେଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରାଉ ଲେଖିଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ। ଏ ଘ ନମ୍ବର ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ କିପରି ବିତର୍କ କରୁଥିଲେ ଦେଖ। ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ବିତର୍କ। 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଦଶକରେ ଭାରତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଚଳନ ହେବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରାଗଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସହଜ ହେବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀର ସହାୟତାରେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏପରି ଥିଲା ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଟିକୁ ବିତର୍କ ଥିଲା। ତା ସହ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ ତୁମମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଓ ନମ୍ବର ଦେଖ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାରଧାରା କିପରି ଥିଲା ତାହାକୁ ଲେଖ ବୋଲୁଛେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1897 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ମୁକ୍ତ ବିଚାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାର ହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପାଠାଗାର ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାପନା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର କହୁଛି 20ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଲେଖ। 20ଟି ଶବ୍ଦ ମାନେ 2ଟି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସତୀ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କୁଲୀନ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ମୃତ ପତିର ଚିତାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଭଳି ଦାହ ହେଉଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ସତୀ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଯେ ସତୀ ପ୍ରଥା ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେହି ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ସତୀ ପ୍ରଥା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିହତ ହେଉଥିବାରୁ କନ୍ୟାର ବିବାହକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ସାଜୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜପୁତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜାତିର କନ୍ୟାକୁ ଶିଶୁ
ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା। ତ କନ୍ୟା ହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଛରେ କି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହାର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଧର୍ମରେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ 1830 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ ଓ କାହିଁକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିରୋଧ, ବିଧବା ବିବାହ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଏ? ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ଓ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓ ନମ୍ବରକୁ ଅଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ 1897 ମସିହାରେ ଏକ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଥିଲା 20ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛି ଉଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହା 1854 ମସିହାରେ 1854 ମସିହାରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1868ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ଏକ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହା କଟକ ଠାରେ ପିଲାମାନେ, ଏହା କଟକ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କଲିକତାର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କଲିକତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1857 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ମସିହାରେ? 1874 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1874 ମସିହାରେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦେଖ 1875 ମସିହାରେ, ଏହା ଥିଲା 1875 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ମେଳାଅ। ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଦେଖ ବିବେକାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ଏଠି ଆସିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନକୁ ଆସିବା। ତାପରେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ତାପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମଦ ସେ ଅହମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅହମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅହମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଆସୁଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ବୁକ୍ରେ ନୁହେଁ, ତାହା କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ବୁକ୍ରେ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆର 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ଭାରତୀୟ ନବଜାଗରଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଆଲବମ୍ ତିଆରି କର ବୋଲି କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ କର। ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଏମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରି କର କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ କେତେକ କେଉଁ ବଲ୍ଲାଡ଼ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ବଲ୍ଲାଡ଼ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସେ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ କେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? 1857 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ କଟକଠାରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଏକ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
4 ନମ୍ବର ଦେଖ 1930 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେତୋଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା 1930 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କୋଲକାତା ଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେତେ ଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ହେଲା। ଅହମ୍ମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଅହମ୍ମଦିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ 1889 ମସିହାରେ ମିର୍ଜା ଗୁଲାମ ଅହମ୍ମଦିଆ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମତରେ ବେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ବେଦ କ'ଣ ଥିଲା? ବେଦ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ। ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? 1856 ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।